हाँ जी, अज दा वचन अपना जिहड़ा आ, अज आपां पवित्रता दे बारे कुछ सिखांगे। From today's word, we're going to learn about holiness. हालेलुया हालेलुया। पवित्रता जिहड़ा आ ये बहुत ही जरूरी पार्ट आ अपनी मसीही जिंदगी दा। Holiness is an important part of our life. परमेश्वर ने सानू अपनी कुर्बानी दे के पाप तो आज़ाद तां कर ही दिता आ। Lord set us free from sin by His sacrifice. ते परमेश्वर अज इत्थे मंग करदा आ कि मैं पवित्र हाँ, तुसी पवित्र बनो। And He asks us to be holy because He is holy. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। जिस तरह आपां प्रकाश दी पोथी दे विच चौथे चैप्टर दे 8वें वर्ष दे विच लिखिया आ, पढ़ने की लोड़ नहीं, मैं वैसे तुहानूं दस दिंदी कि दूत जिहड़े आ स्वर्ग दे विच परमेश्वर की महिमा करते, कहते पवित्र 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 परमेश्वर। As we see in Revelation chapter 4 verse 8, angels worshipping Lord say, Holy, 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 Lord Almighty is holy. प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो है सी अते है भी अते जो आ रहा है। हालेलुया। Holy, 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 Lord God Almighty, who was and is to come. हालेलुया। Hallelujah. इत्थे आपां देखते हैं एक परमेश्वर की महिमा का दृश्य। आपां सारे जाने परमेश्वर नूं पवित्र 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 परमेश्वर कहते हैं। Here we can see His grace and glory and we call Him holy, holy, holy. जो है सी अते है भी अते जो आ रहा है। Who was and is to come. हालेलुया हालेलुया। अपने आप नूं परमेश्वर दे नाल जोड़िए, गां दी गां गहराई च लैके जाइए। मैं भी अज इस वचन दे विचों सीखना आ, क्योंकि परमेश्वर दा वचन साडे सब दे लई आ। हालेलुया। We need to connect with the Lord and be more stronger because we're going to learn from today. पहले पतरस दा आपां पहले चैप्टर दा 15 ते 16 वर्ष पढ़ांगे। We're going to read 1 Peter chapter 1, 14 and 15. वचन दसदा आ, तुहाडे सद्दण वाला परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुसी भी अपने जीवन के हर हिस्से विच पवित्र बनो। Word says, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, be holy for I am holy. धर्म ग्रंथ विच ये भी लिख कहा गया है, तुसी पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हाँ। हालेलुया। As it is written in the Bible, be holy for I am holy. इत्थे परमेश्वर दा वचन साडे बोलण दे तरीके दी गल हो रही आ। बोलण दे तरीके नूं कहा गया, साडा बोलना किद्दां दा आ। Here we talk about our conduct. How should we speak? ना कि साडे चाल चलन दे तरीके दी गल हो रही आ। हालेलुया। Not about our deeds, but about how should we speak. मतलब उन्हां लोकां नूं कहा गया है ये वचन जिहड़े परमेश्वर ने अलग कीते हुए लोग आ, आपां सारे। It is for those who are separated ones, chosen ones like us. हालेलुया। Hallelujah. किन्ने जाने तैयार आ अज इस वचन की गहराई दे विच जाके असीं परमेश्वर दी उस वचन दी जो अज मंग करदा आ पूरा करन वास्ते। हालेलुया। How many of you are ready to go into a depth of word and fulfill whatever He asked for? आपां सारे जने तैयार आ। Are we all ready? परमेश्वर कहंदा पिता तेरे मंगण तो पहला ही जानदा आ। And Lord says, I know before you He ask. knows everything. He knows everything. वो वो सब कुछ तैयार आ जानता सानू है. देण लई। He is ready to give us. हालेलुया। Hallelujah. हुण आपां देखदे आ नंबर 1। We're going to see first point. 5 पॉइंट देखांगे, उन्हां चों पहला नंबर आपां देखदे आ। We'll see 5 points and we're going to see first one now. Holiness is a gift from God. परमेश्वर तो एक तोहफा है। पवित्रता ही परमेश्वर दा एक तोहफा है. हालेलुया। Hallelujah. ये गिफ्ट धार्मिक लोग जिहड़े आ स्वीकार नहीं कर सकते, जिहड़े धर्म दे काम करदे आ। Religious people cannot accept this gift. ये परमेश्वर वालों आउंदा आ ते प्रभु यीशु दे राही आउंदा आ। It comes from God and it comes through Jesus Christ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਗਿਫਟ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। When we accept Lord Jesus, Lord give us this gift, put it into our heart. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ। How many of us receive this gift that our Lord is in our heart? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਹੋ। Lord says, you are my temple.
the temple of God, holy temple of God. ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ। How important is it to clean the temple? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10 ਦਾ 10 ਪੜਾਂਗੇ। We're gonna see Hebrew 10:10. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ। Word says, by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ, once for all. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। We have been sanctified through his sacrifice. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਆ। And this gift of holiness only received by those who accept the Lord Jesus ਜੋ Christ. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਗਏ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। And the believers has been purified with his blood. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅੰਦਰ ਹੈ। And we say the gift is in us. We don't have to look it outside. It is inside us. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਲਾਤੀਆਂ 2 ਦਾ 20 ਪੜਾਂਗੇ। We're going to see Galatians 2:20. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। We are living through him because he loved us. The word says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। If he is living in me, the gift of holiness comes into me as well. ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਹਫਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। When we accept Jesus, holiness comes itself. We don't have to do anything else. ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆ। If we see, Jesus Christ is holy, gift of holiness itself. ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹੀ ਤੋਹਫਾ ਆ ਸਾਡਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। He was the holy God, the word who was with God and came for us on this earth. ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? Has anyone received ਨਾ gift ਮਿਲਿਆ like ਤੇ this? ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੋਹਫਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। No one has ever received it, and no one gonna ever receive it. ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ 30ਵਾਂ ਵਰਸ। We're gonna see 1 Corinthians chapter 1 verse 30. ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। But of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। It says the fear of Lord is the beginning of the wisdom. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਆਲਰੇਡੀ। And when Lord come into us, how much fear we need. ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਆ। And we have been purified before God through the Christ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। And we have been set free. ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। When we accept Lord Jesus Christ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਲੀਨੈਸ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੋਰਸ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆਪਾਂ we'll see on number 2 ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੋਰਸ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਤਾਕਤਵਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Holiness is a force which is everlasting. ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਹੋਲੀਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਾਂ। Holiness is a force which helps us and which lives in us so that we can live. ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਾਂ। And Lord's presence help us to live the life of holiness. ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀਨੈਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੀਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। And when we live the life of holiness, people who are around us comes into holiness as well. ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਚਾਨਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ। And holiness is a kind of power which shall touch others as well. ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। In the Old Testament, those have been called holy, those who used to purify themselves. ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। And they separated themselves from the world. ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ। And what was different in New Testament, Lord sent us into the outside world. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪਾਈ And He gave us holiness. ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। And which we never knows. ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। And by giving His holiness, He gave us something that we can change the life of others. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਅਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। And when the people from outside world look at us, they get confused. They're like, what should we do? They're so graceful that we cannot do anything to them. ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੁੱਪ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਪਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਆ, ਇਹ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। And they think they are like they're mute. They don't say anything. They don't mourn, but they are different from other people. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ How many ਸਾਰੇ of you ਕਰਦੇ feel ਹਾਂ। like this? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਉਹਦੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮੇਨ। And if your relatives can see change in you, that means you are walking into His holiness. ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਯੋਹੰਨਾ ਦਾ 4ਥੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ 4ਥਾ ਵਰਸ। We're gonna see 1 John chapter 4:4. ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। You are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। He who is in us is mightier and greater than the people who are outside. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ। Now holiness comes inside us, and what's in the outside world? It's sin. ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਐਡਿਕਸ਼ਨਾਂ, ਬਦਰੂਹਾਂ, But comes through ਲੜਾਈ, sin, ਗੁੱਸੇ, ਝਗੜੇ, sickness, disease, quarrel, fights. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। The peace that is in us is far from our understandings, and from that peace, everything else goes away. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੂਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। And we are called salt in the world. ਲੂਣ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਸਵਾਦ ਲੂਣ ਹੀ ਆ। And how tasty is the salt? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
And food won't be tasty without salt. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੂਣ ਹੋ। And ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Lord is salt of this world. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਕੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। Now what we gonna do? We're gonna make people salty. We're gonna bring them into the Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। Lord Jesus was holy, and when he touched the leper, diseases was gone away. ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। Now Lord is in us, his light is in us, his presence is in us. When we touch someone, his sickness gone away. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੋਰਸ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੋਰਸ ਕੀ ਆ? ਤਾਕਤਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ ਆ। Now the energy that is working in us is a positive force that can heal others. ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਦਰੂਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੌੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਐਡਿਕਸ਼ਨਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। Sicknesses go away. Evil spirits can go away as well. We can cast out evil spirits. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ। But Lord he asked for holiness. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। And Lord wants us to bring to closer to him. ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। And we bring influence into the world. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। Brothers and sisters, if you don't read the word of God, if you don't come to the church, you cannot move further in these things. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਰਚ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਜਣੇ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਲਓ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ। And it's not from the word, but it's from the Holy Spirit that you only should be one pastor, one church. And if you will go to multiple churches or multiple teachers, you will get confused. ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਰਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਆ ਉੱਥੇ ਫੇਥਫੁਲ ਹੋਵੋ। You should be committed only to one church. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਆ, ਪਾਸਟਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ। And the Lord worked through his word, and he gave us his word through his pastors. ਤੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। And through that word we can grow into the service of Lord. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੇਬੀ ਸਿਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੂਆ ਚਾਚੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੇਮ ਆ ਇਹ। And when mother go to the work and put his baby for babysitter, but children can get satisfied only when he get close to his mother. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, When light comes into our heart, ਚਾਨਣ ਦੇ ਥਾਈਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। and through the light we can touch the people. ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਾਹੀਂ, Through our conversation, through our prayers, ਪਿਆਰ ਰਾਹੀਂ। and through our love. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। And with the help of that we can change our life and the lives of others. ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮਤਲਬ ਰੂਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ। And many of you have heard that I always say that first beginning of your 6th month you should be in the fellowship of great leaders. ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਆਗਿਆਕਾਰੀ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। It was not my teachings, but it was the teaching of my pastor. And when I became faithful, Lord gave me His calling. ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। And whichever environment we go through, we became like that. ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਪਿਛਲੇ 2 ਵੀਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕੱਪੜੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। And it happened to me as well. Like I put a plain cloth, white cloth with the colorful clothes, and it. ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਯੈਲੋ ਮਸਟਰਡ ਕਲਰ ਦੀ ਉੱਤੇ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। And my mustard colored T-shirt get ruined with the other color. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੀ ਆ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। And you all are prudent, and you know the sign. ਉਹੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਆ। And you're gonna be like them, whoever you are sitting with. ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੋਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। Everyone is good because we all are His chosen ones. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। Number 3, we're gonna see His separated ones. ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। In the Old Testament, those people they were separated from the other people at the outer side world, but now we are living in this world, but we are the separated ones. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨੋਇੰਟਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ। We are His called ones, His chosen ones, and His anointed ones. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸੈਪਰੇਟ ਅਨਟੂ ਗॉड। And we can say it into English, separated unto God. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ। We should live the life that can please the God. ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ। And only the one way is holiness. ਐਸਾ ਡਿਸੀਜਨ ਉਠਾਈਏ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। And we should love the God and the others. ਐਸਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮਨ। And we should make our heart and mind full of obedience. ਇਹ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। This is holiness. ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। It helps us to please the God. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੇ। And holiness doesn't do anything which disappoint Holy Spirit. ਆਪਾਂ ਰੋਮਨ ਦਾ 14ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ 17ਵਾਂ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। We're gonna see Romans 14:17. ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। And the word says, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਹ ਛੱਡਣਾ ਆਹ ਖਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। And when we come into Christ, no one asks us to leave anything. We can eat everything. ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। And we can receive peace and joy in holiness. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। When we accept holiness. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। We receive honesty, truthful and peace. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ, ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ 'ਚ, ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਵਧਾਂਗੇ। In peace, honesty, we're gonna increase in love. ਇਹ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। Holiness is the power that can change your conduct when it comes into you. ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਦੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। It changes you from inside, not from ਤੁਹਾਡਾ outside. ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ। Your way of speaking will be changed. ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। Your way of talking to others will be changed. ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। You will receive peace. ਜੋਏ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। You will receive joy. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋਏ ਆਫ ਦਾ ਲੋਰਡ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸਟਰੈਂਥ। As the word of God says, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। The joy of Lord is my strength. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਕਹੇ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ।
Word says weak should say I am strengthful Yes, sir. and I'm strong, and the poor should say I am rich. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਟੈਸਟਮਨੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। And as I said, that whatever they said, I denied it. ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ Our Lord is a positive power. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Here we do not care about what we should eat. We can eat anything, but we should have holiness inside ਜਦੋਂ us. ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ, ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਵੇਗੀ। When you're gonna have a peace and joy, the glance of holiness will come onto your face. ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਪਾਵਰ ਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਆ। We can say it's the manifestation of the presence of Lord, ਇਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ। and this is the holiness. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। And the word says no one can see the God without holiness. ਫਿਰ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। And God is around us, inside us, and everywhere. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 4 ਦੇਖਾਂਗੇ। We're gonna see number 4. ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। Now holiness is gonna manifest into us. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, And when we accept Lord Jesus, after our sins are forgiven, holiness comes into us. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। And the power of holiness will be manifested on us too. ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਪਵਿੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਹੋਠ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। Our thoughts gonna be holy, our imagination gonna be holy as well, and whatever we're gonna speak will be holy. ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। And our action will be changed. ਕਾਰਨਾਮੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। And our deeds are gonna change as well. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। And it will be seen from our deeds. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਆਚੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀ। And you ਹਾਲੇਲੂਇਆ। must have seen, like whenever we came here for first time, we ਕਿਸੇ were ਚ like lost ones. ਕਿਸੇ 'ਚ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਡਰ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਪਾਪ ਸੀ। And we were filled with the fear. We cannot see anyone, and we cannot stood in front of anyone. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੋਚਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। And when holiness came into us, it changed everything. It changed our thoughts, imagination, our eyes, our way of talking, everything. ਹੁਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟਿੰਗ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਦੀ। And when the presence of Lord come into us, the desire of pleasing Him come as well. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀਏ। And then we feel like we should do something so that we can please the God. ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। And that desire will make your deeds holy as well. ਇਹ ਐਸਾ ਬੀਜ ਆ, ਇਹ ਪੌਦਾ ਬਣਦਾ ਆ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਫਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। It is kind of seed that will become plant and then it will be fruitful. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫਲਦਾ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਆ। And when it becomes fruitful, it will cleanse our thoughts. ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਗਿਆ। It made our thoughts holy. ਫਿਰ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਗਿਆ। Then it will make our imagination holy. ਫਿਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ। Then it will motivate our desire. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Then you will do good deeds. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। And then your deeds will be holy. ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ You won't do anything wrong. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। Because your heart will be holy. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। And you will fear from Lord. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। And now we can all feel like we all fear from God.
ਇੱਕ ਸੋਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਦੀ ਆ, ਭੈਣੋ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। And whenever even a thought comes, we just say sorry to all our brothers and sisters. ਜੇ ਕਦੀ ਦਿਨੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸੋਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਦੀਵੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। And if you are annoyed or angry with someone, just forgive them before you go to sleep, because we don't know when Lord gonna come, and we might not set as a truthful in front of Him. ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। And we see the holiness represent the life of Lord Jesus. ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। And the presence of the Holy Spirit of Lord is inside us. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਬਲਤੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਜੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ। And all the mistakes gone away, and we cannot do anything wrong. We'll do everything for the Lord. ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। And it begins from the desire. ਜੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। And if you do not have that desire, you need to think where we are standing. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਚਰਚ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ। And when we come into the Lord, we feel so good because all our brothers and sisters are here, and we love to do something for the Lord. ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਸੱਚੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. And it says in the song, those who are colorful in the blood of Lord Jesus, they are the different ones. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਆ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। And we're going to give thank you to the Lord, to praise Him. Thank you, Lord. Thank you so much. ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? And to please the Lord, we're gonna give thank you to Him, because if we say thank you to someone else, He's gonna be pleasant. ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਰੱਬ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। Why we should give Him a thank you? Because He is our Lord. He sacrificed Himself and He came into us. ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। He shed His blood and He gave His life for us. ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। That's why it is very important to give Him thanks. ਧੰਨਵਾਦ। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। And who create that desire? It's the holiness. ਦਿਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। The heart has been changed. ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। And we can see the change. ਜੋ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। And whatever is inside someone, he will utter the same thing. ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਸਟੋਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੌਲੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਬਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। If we put a milk on stove, even if it's on slow, it will come outside. ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਪਤੀਲੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਬਲ ਗਿਆ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। And our anger is same like a milk. If there's a small tiny things happen, it will burst out. ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। If we cannot control ourselves, we need to ask the Lord, because He gives us. Here we need to see where we should do something and where we should not. ਇੱਥੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। And we do not need to be worried because we all learn from our mistakes. ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ 16 ਚੈਪਟਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਵਰਸ। And we're gonna read Samuel 1:16-7. ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਂਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਰਸ ਦੀ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਗੱਭਰੂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚੁਣੂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਮਾ ਉੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। In the word it says, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਉ ਕਰੀਏ। Whatever is in your heart will come on your face, and we should allow holiness to work in our lives. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਯੋਹੰਨਾ ਦਾ 3 ਚੈਪਟਰ ਦਾ 2 ਤੇ 3 ਵਰਸ। We're gonna read 1 John chapter 3 verse 2 and 3. ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਆ। It is our 5th point. ਇਹ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਆ। It is a journey. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਆ। As we make a yogurt, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। it is not the aim, it is the way that take us to the aim. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। It doesn't mean that we have reached our goal. ਇਹ ਨਿੱਤ ਦੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। It is our everyday effort, and we have to put everyday effort so that we can reach that goal. ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ ਅਸਲੀ ਗੋਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੇ। Holiness helps us to reach the real goal of Lord. ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ। To please the Lord. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, So that our life can be colorful. ਉਹ ਰੰਗੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। It is not that one that used to be earlier. ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। And when we come at this point, the fruits of Holy Spirit comes into us. ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 2 ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। And when holiness comes, it does 2 things. ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਕਰਦੀ ਆ। It make our relationship with Lord stronger. ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਾਂਗੇ। And the second thing, it will fulfill us so that we can touch the others. ਜਿੰਨੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। As deep as the holiness is in yourselves, your relationship will be stronger with Lord as well. ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਾਂਗੇ। As colorful as you can make the others. ਯਿਸੂ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। In the name of Jesus, we can change everything. ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਾਮ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਬਦਰੂਹਾਂ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੀਆਂ ਆ। That powerful and mighty name that came from the heaven, and the word says, the spirits afraid of Lord Jesus. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? What we need to do now? ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਗਰੋ ਹੋਣਾ ਆ। We need to grow in holiness. ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਣੀ ਆ। We need to live our life in holiness. ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, It is not today. ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। We need to keep continuing. ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। And our every step should go toward holiness. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਾਇਆ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਉਦਾਂ ਇਹਨੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ ਆ। And the plant that Lord Jesus Christ has sown into us, it will grow with the prayers. ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
And do not worry about how we're gonna do it. It will grow every single day. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। Thank you, Jesus. ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। It's gonna be completed. It's gonna be fulfilled when we're gonna go to the Lord. ਯੋਹੰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਯੋਹੰਨਾ 3 ਦਾ 2 ਤੇ 3 ਦੇਖਾਂਗੇ। 1 John 2 and 3, chapter 3, 2 and 3. 2 and 3 ਮਿੱਤਰੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Amen. ਉਸ ਦਿਨ Beloved, we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। And everyone has his hope that He's gonna purify himself as the way Lord is. ਤਾਂ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, And today we are not the same that we should be. ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। And as we saw it in the word that when we're gonna see the Lord, we're gonna be purified. ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਚ, ਵਚਨਾਂ ਚ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। And this procedure gonna be continued, and we're gonna grow into holiness every day. ਉਸ ਦਿਨ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। And in the word it says our purification will be revealed when we're gonna see Him. ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਆ, And the word says whoever desires, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ, who wants to see the Lord ਇਹ ਇੱਕ Jesus, ਯਾਤਰਾ ਆ। it is the journey. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। You should be holy yourself as the way as He is. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਇਆ। Holiness comes into us when we receive Lord Jesus. ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਗਏ। How we have been made holy. Jo We have saleem- been purified with the blood. ਨੰਬਰ 1 ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਗਏ ਜੋ ਸਲੀਬ ਤੇ ਬਹਾਇਆ। Number 1, we have been cleansed with the blood that has been shed on the cross. ਨੰਬਰ 2 ਲਹੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। And the second number is we received His presence. ਨੰਬਰ 3 ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। And number 3, when we received His presence, we received His word as well. ਲਹੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਵਚਨ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Blood, His presence, and His word made us holy. ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆ। And the number 4 is His name is holy, and it makes us holy as well. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ And we have seen in this journey His blood, His presence, His word, and His name make us holy. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਧਿਆਨ ਲਾਈਏ ਲਹੂ ਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ, ਆਲਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। And we should concentrate on that His name, His word, His presence, and His blood make us holy. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਜਾਣੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ।
And we all might be thinking that it is difficult for us because we are going through circumstances and it might be difficult, like how we should be holy. ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Surrender yourself to Lord and pay attention on His presence, on His blood, on His word and His name that make us holy. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਲਹੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। Hallelujah. We're gonna pray that Lord should forgive our sins, and we're gonna believe on His power on His blood. ਉਹ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। And we need to remember that time when we believed on His blood. ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੂਹਿਆ। And His presence touched us. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। And His word was spoken to us. ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ His name has been revealed to us. ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ। And we have been saved. ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। And the Holy Spirit, the Spirit of holiness came into us. ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ। That help us in our weakness. ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, We are weak. ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਂ। No one is perfect. ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। We all have weaknesses. ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। The perfect is the only one, Lord Jesus Christ. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, We give thanks to the Lord. ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ We give thanks to Him ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। who sacrificed Himself for our sins. ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, According to the plan of Lord, He came from heaven to the earth ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ, to take us to this holiness, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ, to take us into the depth, ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ, so that we can come closer to the Lord, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। so that we can be the children of Lord. ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਆ। And today's the week that is ongoing, Lord traveled on the colt. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਪਲਾਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। To fulfill that plan that He has been sent for. ਆਓ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। Let us give thank you to the Lord. ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, We give thank you to the Lord. ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ। We give thank you to the Lord for your ਧੰਨਵਾਦ sacrifice. ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। We give thank you because you came as a human being. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਝੁਕ ਗਏ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ। And we don't want to bow down as a human being, but you being a Lord has been bowed down. ਆਪਣਾ ਰੱਬੀ ਪੁਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। And you gave away your holiness. ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋੜੇ ਖਾਤੇ, And you have been tortured for us. ਮਾਰ ਖਾਦੀ, You have been tortured for ਸਲੀਬ us. ਤੇ ਚੜਾਏ ਗਏ, You have been crucified for us. ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, And you have been tortured for us. ਦਾੜੀ ਨੋਚੀ ਗਈ, And your beard has been tortured ਕੰਡਿਆਂ as ਦਾ well. ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। And you have been thrown with the ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਏ, and you have taken our sins, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੀਏ। so that we can set free from the sin and ਤੁਹਾਡਾ from the death. ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, We give you thank you, Lord. ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ We ਹਾਂ। give you thanks, ਦਿਲ Lord. ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ From the depth of our ਤੁਹਾਨੂੰ hearts, ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we give you thank you, ਤੁਹਾਡੀ Lord. ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, We give you thank you, Lord. ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We welcome your holiness. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਕਿਹਾ ਆ, You
call us your temple. ਯੈਸ ਲਾਰਡ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਹਾਂ। Yes, Lord, we accept that we are your temple. ਅੱਜ ਪਾਕਰੂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, Help us, Holy ਅਸੀਂ Spirit. ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। We are weak. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। And you said in the weakness, my Holy ਪਾਕਰੂ Spirit. ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਇੱਕ ਇੱਕ Holy Spirit, please help ਕਿ us. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। So that we can take ourselves into holiness through your ਇਹ word. ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਹਫਤਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ This ਜੀ। is the week of holiness. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, And we should give thanks all together. ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। And we should bow down. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪਟਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। And we give our offering of thanks to send into your heaven. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਆ As we learn from today's word, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, that we will be light, ਅਸੀਂ ਲੂਣ ਆ, we are salt, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਲਰਫੁਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। we will make word colorful. ਆਖਰੂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। Help us, Holy ਇਹ ਸ਼ਬਦ Spirit. ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। These are the greater words. ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, Sometimes we think and we just keep ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ thinking. ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੇ ਕਿਤੇ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ And the words that are uttered from your mouth going to be fulfilled. It has been said into your word. ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, And we believe that. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। And we are ready to change ourselves. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। And we all say, Yes, Lord. ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ Help us, Lord. ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋ ਸਕੇ So that the presence of your Holy Spirit can be manifested into our life. ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। And we will be the life changers. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। As the 12 apostles changed the ਹਾਲੇਲੂਇਆ world. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। And we ask this prayer in the mightier and holy name of Jesus. ਆਮੇਨ Amen. ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਦਾ Love of Lord, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਹਰ, the grace and mercy of Lord ਤੇ Jesus, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ। and the fellowship of Holy Spirit will be with all of us from now to everlasting. ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਸੁਸੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।